Hi, hello children, good evening. And in today's video I am going to teach you the naming reactions in phenols. So naming reactions in phenol. First reaction is Cotton-Bowman reaction. This is actually esterification. In this reaction we are going to prepare the ester. For that you are taking the phenol. The formula for phenol is C6H5OH. You have to add acetyl chloride to this. And the reaction will happen in presence of pyridine. So, இங்க phenol இருந்து H plus ion இங்க இருந்து Cl minus ion வெளியில போயிடும். அப்ப C6H5O COCH3. That means your product will be phenyl acetate, which is ester. So phenyl acetate plus HCl is the product. Right? The same reaction can take place between the phenol and benzoyl chloride also. So C6H5COCl. And the reaction will happen in presence of pyridine. So ingerundu H plus ion, ingerundu Cl minus ion. So this is the electrophile will be created here. So enakku inga C6H5O CO C6H5 plus HCl. This is phenyl benzoate. Phenyl benzoate. So we are preparing ester in both the cases. So esterification reaction. So phenol with acetyl chloride in presence of pyridine will form phenyl acetate. The same phenol when it reacts with the benzoyl chloride in presence of pyridine, it will form phenyl benzoate. The name of the reaction is Cotton-Bowman reaction. Okay. Next one, Williamson's ether synthesis. Williamson's ether synthesis. Williamson's ether synthesis. Usually in Williamson's ether synthesis we will be preparing the ether. For that ether preparation we will be taking alkyl halide. So alkyl halide எடுத்து sodium or potassium alkoxide ஓட சேர்த்து நீ heat பண்ணினா you will be getting ether. In the reaction க்கு பேரு Williamson's ether synthesis. And here now first phenol எடுத்துக்கிறேன். So phenol ஓட நீ NaO க்கு chat பண்ணணும். இப்படி NaO க்கு chat பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும்னா this will be converted into sodium phenoxide. So sodium phenoxide மாறும். So எனக்கு இங்க இருந்து H plus ion இங்க இருந்து OH minus ion சேர்ந்து வாட்டரா வெளில வரும். And இது கூட நீ alkyl halide add பண்ணணும். So இங்க sodium alkoxide க்கு பதிலா நீங்க என்ன எடுத்துக்கறேன்னா sodium phenoxide எடுத்துக்கற. Sodium phenoxide and இந்த reaction mixture நீ heat பண்ணினா இந்த Na plus இந்த Cl minus வெளில வந்துரும். So you'll be getting anisole. The commercial name for this product is anisole. This is an example for aromatic ether. Methyl phenyl ether. Methyl phenyl ether is the common name. And IUPAC name for anisole என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா methoxybenzene. Methoxybenzene. So இது வந்து Williamson's ether synthesis. So first reaction is Cotton-Bowman where we are preparing the ester by adding the phenol with either acetyl chloride or benzoyl chloride. The second reaction is Williamson's ether synthesis where you are preparing ether. For that you have to take sodium phenoxide and alkyl halide. You have to heat the mixture, then you will be getting anisole. Methoxybenzene, which is an example for aromatic ether. Right? Then third naming reaction is Kolb's reaction. Kolb's reaction. So first I am taking phenol அதில் நான்
NaOH ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா வாட்டர் எலிமினேட் ஆகும். இங்கிருந்து H+, இங்கிருந்து OH மைனஸ். ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சோடியம் ஃபீனாக்சைடு கிடைக்கும். சோடியம் ஃபீனாக்சைடு கிடைக்கும். இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடோட நான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணி 4 to 7 atmospheric pressure அப்ளை பண்ணி 400 Kelvin ஹீட் பண்ணணும். ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் எழுதலாம். CO இப்படி எழுதலாம். அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த pair of electron between the carbon and oxygen. Oxygen is highly electronegative than carbon. அப்போ வந்து இந்த pair of electron will be shifted towards the oxygen. அப்போ இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் வெளியில் வரும். H+ அயான் வெளியில் வரும். எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ H+ அயான் வெளியில் வரும். இதில் கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அந்த கார்பன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க கார்பன் இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ நான் சொல்றது புரியுதா? இங்கே இந்த இடத்துல இருக்க H+ போயிடும். அந்த இடத்துல அந்த கார்பன் ப்ளஸ் ஆட் ஆகும். O- இருக்கும். இங்கே டபுள் பாண்ட் O. இங்கே ONA. இந்த NA இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிரும். இந்த NA இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த இடத்துல H வந்துடும். இங்கேருந்து வெளியில் வந்த H வந்து இங்கே வந்துடும். இப்போ இங்கே COO-NA கிடைக்கும். இது வந்து சோடியம் சாலிசிலேட். இது பேரு சோடியம் சாலிசிலேட். சாலிசிலிக் ஆசிடோடைய சோடியம் சால்ட். சோடியம் சாலிசிலேட். இதை நான் என்ன பண்ணணும்னா அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணணும். HCl ஆட் பண்ணால் இந்த NA வந்து இந்த CL ஓட சேர்ந்து NaCl வெளில போயிடும். ஸோ ஐ வில் பி கெட்டிங் சாலிசிலிக் ஆசிட். இந்த இதோட பேரு சாலிசிலிக் ஆசிட். சரி, நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இங்கேருந்து H+ எடுத்துடணும், இங்கேருந்து OH- எடுத்துடணும். ஸோ வில் பி ரிமூவிங் த வாட்டர். யூ வில் கெட் சோடியம் ஃபீனாக்சைடு. இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடில் நீ என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணுறேன்னா 400 Kelvin அப்ளை பண்ணுறேன். எவ்வளோ ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறேன்னா 4 to 7 atmospheric pressure. சரி, இது பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ அது O- ஆகும். இது கார்பன் ப்ளஸ் ஆகும். இங்கேருந்து H+ வெளில வரும். அந்த இடத்துல இந்த கார்பன் ப்ளஸ் வந்து ஆட் ஆகும். அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். இந்த Na+ அயான் இங்கே போயிடும் COO- ஓட. அப்போ COO-NA வந்துடும். இங்கே இருந்த H வந்து இங்கே போயிடுது. இது சோடியம் சாலிசிலேட். இது பேரு சோடியம் சாலிசிலேட். சோடியம் சால்ட் ஆஃப் சாலிசிலிக் ஆசிட். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் சோடியம் சாலிசிலேட். அண்ட் அதை அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணனா எனக்கு சாலிசிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும். இது வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின்லையும் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. எப்படின்னா A of molecular formula C6H6O. When it reacts with sodium hydroxide, it forms B. Your B is sodium phenoxide. When it is treated with the carbon dioxide at 400 Kelvin and 4 to 7 atmospheric pressure, it forms C. The C is sodium salicylate. And the sodium salicylate on acidification forms D. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினாவும் வரலாம். ஸோ A வந்து C6H6O and B forms where B reacts with carbon dioxide at 4 to 7 atmospheric pressure 400 Kelvin. இந்த கண்டிஷன்லாம் பார்த்தாவே உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா இது கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற ஞாபகத்துக்கு வரணும். Or else write notes on Coles reaction அப்படின்னு டைரக்டாகவும் கேட்பாங்க. ரைட்? ஸோ இது கோல்ஸ் ரியாக்ஷன். மூணாவது ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்காட்டன் பர்மன். செகண்ட் ரியாக்ஷன் Williamson's ether synthesis. Third one is Coles reaction. And fourth one is Riemann-Tiemann reaction. Fourth one is Riemann-Tiemann reaction. ஸோ இங்கே நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஃபீனால் தான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஃபீனாலில் நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா குளோரோஃபார்ம் அண்ட் NaOH. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஃபார்மைலேஷன் ஆஃப் ஃபீனால்னு நேம் உண்டு. இதுக்கு ஃபார்மைலேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த NaOH இருக்கிறதுனால இது வந்து என்னவா ஆயிடும்னா எனக்கு ONA-வா ஆயிடும். சோடியம் ஃபீனாக்சைடாக மாறும். இந்த குளோரோஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, இங்கே இருக்க H+ ஒரு Cl- எடுத்துட்டு வெளில போயிடும். இப்போ இங்கே CH Cl2 வரும்.
இந்த CHCl3லேருந்து ஒரு சிஎல்லும் இங்கேருந்து ஒரு ஹெச்சும் போயிட்டு எனக்கு என்ன வரும்னா HCl வெளில போயிட்டு இது எனக்கு CHCl2 வரும். இதை நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் கேரி ஓவர் பண்ணுவேன். தட் மீன்ஸ் இங்கே எனக்கு 2 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணுவேன். அப்போ எனக்கு என்ன நடக்கும்னா இங்கே ONA இருக்கு, இதில் CH 2 Clக்கு பதிலாக 2 OH. And you have to remove the water from this. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே ONA அப்படியே தான் இருக்கும், இங்கே CHO சோடியம் சாலிசில் ஆல்டிகைட் கிடைக்கும் எனக்கு. இது வந்து அகெயின் அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணனா சாலிசில் ஆல்டிகைட் OH வந்துடும், இங்கே CH. இது வந்து சாலிசிலால்டிகைட். சரி, இங்கேருந்து H+ எடுக்கிறேன், இங்கேருந்து Cl- எடுக்கிறேன், HCl வெளில போயிடும். இப்போ CHCl2 வந்து இருக்கும். அடுத்துல நான் NaOH ஆட் பண்ணுறேன். இந்த 2 Clக்கு பதிலாக 2 OH. இதிலேருந்து நான் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு ஆல்டிகைடாக மாறும். திஸ் டயால் ஜெம் டயால் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். இப்போ இதிலேருந்து வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறேன், எனக்கு ஆல்டிகைடாக மாறிடும். அதை நான் அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணேன். இந்த NAக்கு பதிலாக என்ன வந்துடும்னா H வந்துடும். இது ரீமர்-டீமன் ரியாக்ஷன். ரைட். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் தாலியன் ஃபியூஷன் டெஸ்ட். தாலியன் ஃபியூஷன் டெஸ்ட். இதுக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலிக் ஆசிட். Thalic acid is a dicarboxylic acid. இது dicarboxylic acid. இதில் நான் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டேன்னா இதில் எனக்கு வாட்டர் ரிமூவ் ஆகும். ரைட். அப்போ எனக்கு தாலிக் ஆன்ஹைட்ரைட் கிடைக்கும். இது தாலிக் ஆசிட். இந்த தாலிக் ஆசிட்ல கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பண்ணுறேன், இது வாட்டர் ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ எனக்கு இங்கே C++O இது தாலிக் ஆன்ஹைட்ரைட். இது கூட தான் எது ரியாக்ட் ஆக போகுதுன்னா 2 ஃபீனால். இந்த 2 ஃபீனால இது தாலிக் ஆன்ஹைட்ரைட். இந்த 2 ஃபீனால இப்படி எழுதுங்க, கீழே எழுதுங்க. இங்க OH போடுங்க, இங்க H போடுங்க, ஃபீனால் இருக்க H. ஸோ இதில் நீ என்ன ஆட் பண்ணுறன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுற, அது வாட்டரை எலிமினேட் பண்ணும். இந்த வாட்டர் வெளியில் போகும். இதை அப்படியே சேர்த்து எழுதணும். ஸோ என்ன இருக்கு, இங்கே பென்சீன் ரிங் இருக்கு, இங்கே C++O இருக்கு, இங்கே O இருக்கு, எந்த சேஞ்சும் இல்லை. இந்த கார்பன்ல இந்த 2 ஃபினாயில் ரிங்கை எழுதுங்க. இங்கே OH அப்படிதான் இருக்கணும். இது தாலிக் ஆசிட், which is dicarboxylic acid, phenyl dicarboxylic acid. இதில் நான் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பண்ணுறேன், இது வாட்டரை எலிமினேட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தாலிக் ஆன்ஹைட்ரைட். தாலிக் ஆன்ஹைட்ரைடில் 2 ஃபீனால போடுற, கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறேன், இந்த வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறேன், மீதி அப்படியே சேர்த்து எழுது. இந்த ஃபினைல் ரிங் போடு, COO போடு, இதில் ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிடு, அதில் 2 ஃபீனால் வந்து ஆட் ஆகுது. இது பேரு ஃபினாப்தலீன். நீ வந்து இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், உனக்கு லேப்ல யூஸ் பண்ற இண்டிகேட்டர், ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர், which forms pink color in base, colorless solution in acid and pink in base. So இது வந்து NaOH-ல pink கலரை கொடுக்கும், pink in NaOH. இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேரு தாலியம் ஃபியூஷன் டெஸ்ட். And last reaction, coupling reaction. Last one,
coupling. பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோ. இந்த பென்சீன் ரிங்க வெர்டிகலா போடாத ஹரிசாண்டலா போடு. N டபுள் பாண்ட் N, இந்த குரூப்புக்கு பேரு டயசோ குரூப். இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் பேரு பென்சீன் டைஅசோனியம் குளோரைடு. இதோட ஃபீனால போடு. ஃபீனாலையும் இந்த பென்சீன் ரிங்க ஹரிசாண்டலா போடு. இங்க OH போடு, இங்க H போடு. இதுல NaOH பிரசன்ஸ்ல 273 Kelvin, that means 0 degree Celsius. இது டை ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ இதில இருந்து நீ இந்த HCl ரிமூவ் பண்ணு. அப்ப என்ன வரும்? எனக்கு அப்படியே சேர்த்து எழுது. இங்க பென்சீன் ரிங் இருக்கு, எந்த சேஞ்சும் இல்ல. இந்த N டபுள் பாண்ட் Nல எந்த சேஞ்சும் இல்ல. இது கூட இந்த பென்சீன் ரிங் வருது. இங்க OH, இதோடைய இந்த டயசோ குரூப் இருக்க பொசிஷன் பேரா பொசிஷன்ல பேரா ஹைட்ராக்சி azobenzene, which is a red orange dye. It is one of the test for phenol. உனக்கு கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன் ஃபீனாலான் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நீ இந்த டெஸ்ட் பண்ணலாம். உனக்கு கொடுத்துருக்க டெஸ்ட் டியூப்ல ஃபீனால் இருந்துச்சுன்னா அதுல பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடு 2 drop ஆட் பண்ணி NaOH பிரசன்ஸ்ல ஒரு ஐஸ் கியூப், அதாவது கோல்டு கண்டிஷன்ல நீ ரியாக்ஷனை பண்ணினா இட் will form a dye, red orange dye, and so this reaction can be taken as a test for phenol, right? So இன்னைக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா, முதல்ல ஸ்காட்டன் பர்மன் ரியாக்ஷன், அடுத்து வில்லியம்சன்ஸ் ஈத்தர் சிந்தசிஸ், தேர்ட் ஒன் வந்து கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம், நாலாவது ரீமர்-டீமன், 5 தாலியம் ஃபியூஷன் டெஸ்ட், 6வது கப்ளிங் ரியாக்ஷன். ஸோ 6மே a very important naming reaction in your phenol. Okay, thank you children.